ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು. ನಾವಿನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಿನ್ನು. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ? ಏನೋ ಅದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಹಾತ್ಮರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಸಹ ನನಗೇನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು mobile, social media and all these things, we can easily connect with each other wherever we are. So I always think that actually why there is nothing is happening in this political field is the same old thing, doing procession, actually, spending a lot of money. Now it is becoming business. You all know actually, politics is becoming business. Now invest, without investing, without doing promotion, without doing campaign, you can't win only. No, I thought we have to break this. Otherwise, this is not Prajaprabhutva. This is Rajaprabhutva only. Only people who have money, fame, power, they only come here. They manipulate everything. Then I thought, actually, let me start one platform for the people, actually, whoever, actually, Then I thought I will work as an ambassador to promote this concept. Then I started this. That is the main idea. I want people should come here and work for salary. They should be accountable. There should be right to recall. There should be an SOP, standard operating procedure, for every representative. Should come and work according to that. If they are not, people should vote their eligibility. They should evaluate them. If they are not fit, if they are not actually, then people should recall them. That is the main idea of Prajakiya. Understanding Prajakiya is understanding about you. First of all, we should think about ourselves. Are we right? We always blame others. They are corrupt. These people are not corrupt. They are not working properly. They are inefficient. And all these things we blame others. When it comes back to us, actually, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We ourselves are corrupt. Actually, without promotion we don't vote. For caste we vote. For religion we vote. We vote for so many other reasons, forgetting about what is the real issue. Alva, election time alli the topic of discussion should be how to bring transparency, how to bring accountability. What is my manifesto? Is it manifesto is connected with my budget? I can't say I have 1 lakh crore budget. I can't give you all these promises like 10 lakh crore promises. Isn't it? It should be logical, no? That's why I started telling, actually, if at all my party, if they want actually manifesto, that should get registered in the court. If I don't do that, actually people should recall me. Isn't it? I started this party as a voter, not as a leader. As a voter, I want one party like this, actually. I don't want actually big names, big stars. Whatever they are telling, I should follow that and all these things, no? Because I want actually, you tell me, I can give you so many promises. ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, nobody knows what change they want. First of all, they want ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಈ CM ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ CM ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನಾ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ.
ನಾನೊಂದು SOP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರದಿ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ MP MLA ಇವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂತಿರೋದು. ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ ಇದು ಅಂತ. ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. Yeah, of course, they are participating, yeah. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಷರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. 4 ಜನ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು, ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು, ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್, till now I enjoyed as film maker, now change maker ಆಗಿ ಇವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yeah, that I tried actually. I have done actually films all on this also, on this topic. Now I am trying with political party. Just ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ ತರನೇ, ನಾನು ಆಸೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರಿಂದ ಇದೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಡು, ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು. ಇವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ 1000 ಕೋಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರಸ್ವತಿನರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೂರ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ದೂರ ಇದೆ ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿನ್ನ. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಥಾಟ್ಸೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದೆ ಬಂದವನೇ. ನಾನು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೈಫ್ನ. ಇವತ್ತು ಆ ಸರಸ್ವತಿ, ಆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಸರಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ 20 ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು. ನನ್ನ ವೋಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೆಲ್ಲೋ ಪಕ್ಷಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋಟಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ. ಆ ನೋಟ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅದು ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ. ಯು ನೋ ದಟ್? ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲ್ಲ. 49% ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ವೋಟ್ನ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೊಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಓಕೆ,
ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲರದ್ದು, ಈ ದೇಶ ನನ್ನೊಬ್ಬಂದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು, ನಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಏನಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು MLA ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ CM ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಅದಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ನಾನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆತರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಅನಾರ್ಕಿ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಹಂಗೊಂದು ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಜಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಂತೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ನೆಸರಿ ವಿಷಯ ಪೋಲಿಂಗು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಬ್ಯಾಡಿದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೊಂದು ಬಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೇಳಿ, ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದಾಗತ್ತಮ್ಮ. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಇದ್ದಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಓ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದ್ಸತಿ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓ ಅಂತ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಕತೆಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದು. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾರರ್ ಫಿಲಮ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾರರ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಬಂದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಕತೆಗಳು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗೆ 6 months ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 year ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ CG ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಂಗ್ 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 ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಖುಷಿ, ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಡನ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೆಗಿತಿದ್ರು, 30 days ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಬಮ್ಮ ನಿತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ 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 ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬೈತೀರಾ, ಏನ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ತರ ಬಂದಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಸೂಫ್ರಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋ ತರ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾರ ಜನ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆ ಥರ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲೇ ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲ ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ಕಚ 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 ಅಂತಾರೇ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 4 ಜನ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನ್ಸೋದು ಅವಾಗ. ಈಗ 100 ಜನ ಬಂದ್ರು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ.